नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा क्षेत्र के गोसाईपुर दुर्गानगर क्षेत्र में एक विद्यालय में छत न रहने के चलते छात्र छात्रा खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं पढ़ाई। शिक्षा विभाग पर लग रही है सवालिया निशान। उदालपुर विधानसभा केंद्र की पातीचोड़ा चाय बागान की गहरे जंगल में बकुल ताती नाम के युवक की बरामद हुआ सड़ा गला शव। हत्या है या आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की छानबीन। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उद्योग से 7 नवंबर से शुरू हो रहा है सदस्य अंतर्भुक्ति कार्यक्रम। 1 करोड़ सदस्यों की अंतर्भुक्ति के साथ साथ राष्ट्र हित में सभी को आगे बढ़ाने का किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय इन दिनों दुर्नीति का अखाड़ा बन चुका है। चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष से लेकर चिकित्सक, सह चिकित्सक, जूनियर चिकित्सक सभी स्तर के लोगों के बीच इन दिनों खलबली मची हुई है, क्योंकि हर एक विभाग में लापरवाही और घोटाले का दौर चल रहा है। ऐसा ही माहौल अक्सर देखने को मिलता है। चिकित्सा तो दूर, कई क्षेत्रों में सरकारी तनख्वाह प्राप्त सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी भी पैसे के बगैर कोई काम नहीं करते। आरोप आम जनता का है। कई क्षेत्रों में एक्सरे से लेकर सिटी स्कैन, ब्लड बैंक, सभी क्षेत्र में काला नुमा धब्बा दाग लगा हुआ है। विभागीय कार्यकर्ताओं पर कई सवालिया निशान उठते भी हैं तो स्वास्थ्य विभाग के दबाव के चलते दब जाते हैं। स्कूल के छात्र छात्रा जहां चिकित्सा में परेशानी झेलते हैं, तो इसी दौरान चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर व सीनियर डॉक्टर के बीच भी अनबनी है और अंदरूनी तौर पे काले कारोबार भी चलते हैं। सरबराह के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं। साथ ही फर्जी डुप्लीकेट सामान भी इस क्षेत्र में सरबराह किया जाता है। कई आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए लोग दिन रात एक कर इन दिनों चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते एक मरीज को जब शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम से चिकित्सा महाविद्यालय में इमरजेंसी एडमिशन करवाने के लिए भेजा गया, तो स्कूल के चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें फर्श पर ही करीब 6 घंटे तक रखा। मुद्दे को लेकर द्विपाक्षिक तौर पर झड़प हुई और चिकित्सक ने गर्भवती महिला को मारपीट भी किया। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्य बौखला गए और चिकित्सक को धावा भी किया, लेकिन चिकित्सक अपने दल बल को लेकर फरार होने में कामयाब रहे। कुछ क्षेत्र पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा कर लिए जाने पर संस्थान में परेशानी की कोशिश कर रहा है। न्याय कमेटी गठन के जरिए संबंध में जानकारी প্রত্যেকদিন ঘটনা ঘটে। রুগী আজকে মারা যাইতো, কিন্তু তারা বাবা 15 দিন নেও এখানে সব দিন আমি প্রায় নাই। আবার 100 টাকা দিলে আজকে রিপোর্ট দিত, আজকে দেন না, 15 দিন দে। ওয়ার্ড বয় নাই, ওয়ার্ড বয় জায়গা আমি নিজে প্রিন্ট করে দিয়েছি। কি হয়েছে? 1000 টাকা দিয়েছি আপনার সিটি স্ক্যানও, আর এক্সপ্রেস দিচ্ছি 650 টাকা। কোন জায়গা দিচ্ছেন এটা? ও উত্তর কাউন্টার মেডিকেল কলেজে নেই, শিলচর মেডিকেল কলেজে কলেজের ভিতরে। আপনার নাম কি? কুতুবুদ্দিন বড়ভূইয়া। বাসা কোন জায়গা? খালায়। খালাইন থেকে আইসুন? এখন কিতা আপনার সমস্যাটা কিতা? এখন সমস্যা 2:30টার সময় আপনার মায়ের দুর্ঘটনা, আমার ছেলের নস কাটিছ আর ওটা ফাটাই দিয়েছে। এখন মেডিকেল তারা এখন মেডিকেলের যারা আছে কর্তৃপক্ষ যারা আছে তারা কিতা মানে ট্রিটমেন্ট না, তারা ও তো তারা কোনো কোভিড দিছে না গতিকে তো আমি ট্রিটমেন্ট না বালা ওটা কইতাছে এটা জি না ও কি না এখান তো আমার ট্রিটমেন্ট দিলেই তো তারা করবো কি না এখান তো আমার জানা নাই।
মিশা মাতমাতি আপনার কাছ থেকে টাকাটা কে লাগে নিছে? ও যে কত টাকা নিছে? 1000 টাকা নিচে মাতাসি দিছি একটা দিছেন ওটা দিছেন ও এও এইগুলি যে এগুলো সরকারি মানে তারা ওটা মানে কিছু কম নিলে আর ভালো হইতো এটা মানে তো আমার টেস্ট নিতে টোটাল জায়গা দিন 1270 টাকা নিছে 64 টাকা 1270 টাকা নিছে এটা মানে এটাও যদি রিপোর্টও মানে মানুষের তো সরকারি দায় কিতার লাগিয়া মানুষের তো 2 টাকা কমে হইতো ও যে টাকাটা যায় তা তোরা আরো কম হইলে ভালো হইব মানুষের কারণ মানুষ সরকারি দায় যখন সরকারি কোনো কিবা হইলে মানুষের তোরা আরো ভালো হতা যদি কমে আরো ভালো হইব আর ওইগুলো তো রিপোর্ট করাইয়া তো এখন বিকালে রিপোর্ট দিব 60টার সময় সার হইতাম না 60টার সময় 2টার সময় বন্ধ হয়ে যাব 60টার সময় সার হইতাম না এগুলো কি বাসা কোন জায়গা? খালাই তো আপনি কি সমস্যা আপনার? আমার সমস্যা লাগে একটা আমি কালকে পেশেন্ট লই আইছি কই আইছেন? শিলচর মেডিকেল করে হ্যাঁ। আজকেও আইছি কালকে রিপোর্টের লাগে 2টা বাজে গেছে কালকে মানে 2:30 সময় তো লেট হয়েছে আমটা হয়েছে না কালকে ঘুরে গেছি আজকে আইছি রিপোর্টটাই দেওয়ার লাগে ব্লাড টেস্ট আর এক্সরে আর একটা কিটা টেস্ট আছে ওটাই দিবার লাগে এটা এখন এক্সরে করাইছি এখন তো রিপোর্টটা পাইতে দিতে 2টার ভিতরে পাইলে তো ভালো আসলে ডক্টর দেখাইলাম মানে গেলাম কিন্তু কালকে আইতে বিদে গাড়ি ভাড়া লাগবো কালকেও আইছি আজকেও আইছি বিদে আবার কালকে আইতাম রিপোর্টের লেগে আরো 15 টাকা ভাড়া যেতাম গাড়ি ভাড়া ওই জিনিসটা এখন লগে লগে রিপোর্ট নেই তারা এখন কালকে 9টার সময় বলে রিপোর্টটা মানে এরকম আরো করছেন নি কোনোদিন? মানে রিপোর্টটা দিতে লেট হয় মানে কিরম লেট করো? তো আজকে করাইছি এক্সরে তো কালকে দিব কালকে দিলে ফিরে কালকে আইয়া সার্টি দেখাই দিলাম কালকে সার্টি পাইনাতে সারো ডেটটা আনাতে অন্য দিনে দেখাই দিলাম তোলা মানে খালি গাড়ি ভাড়া তো যায় আর কি মানে খরচ তোরা বেশি হওয়ার আর কি তো গাফলতির কারণে কামটা মানে স্লো এক্সরে রিপোর্ট বানাইতে কত এখন আমরা লইয়া আইছি হসপিটাল খালাইন ফালিয়া দিলাইছে মেডিকেল লইয়া আইছি 8টার সময় ইয়া ভর্তি হয়েছে আবার কোনো জাত রোগীর চাবা হয়েছে আবার সোনোগেরা বেসবে করাইতাম এটার তো টাকা টুকা নিতে আর বেটাও আছে আর এলা গরো বর্তমানে চাউল তো আইছি না পেশেন্টরে খাওয়াইবার লাগিয়া ও সুসুর ফুসুর করে এনে হেন কাজ কাম করে পয়সা যা জোগাড় করছি তা লই এই হাফতা ধরে খালি ডেট দিন হাফতার ভিতরে কোক দিন আইয়া হারলাম কোনো লাইন পাই না কোনো বার্তা পাই না হতে খবর পরের দিন আইয়া আমি ও পরীক্ষা করছেন নাম কি আপনি? আমার নাম সুপাসিন নেতা কই থেকে আইছেন? ও আমরা গাছ কি হয়েছে আপনার সাথে? ও তো আমার ভেন্টিকেট একটা সার্টিফিকেট বানাইবার লাগে তো এগুলো আনলে তারা পরীক্ষা করার লাগে তারা রক্ত পরীক্ষা 1200 টাকা লইছে লইয়া আজকে আইছে আজকেও আবার রিপোর্ট কত এনতে ঘুরে এটা তোমারে হাতা ধরে কিতা কই না আমার পরে খালি টাকা ডিমান্ড করুন নি টাকা ডিমান্ড যা করবার আমি দিলাইছি 1200 টাকা তারা রক্ত পরীক্ষা লাগছে এগুলো আমি দিলাইছি কই আমার জিনিসটা হইছে ওখানে আইছি কোনো দিব ভাইয়ার না পরশু দিনও আইছি এর আগের দিনও আইছি এর আগের দিনও আইছি আইয়া খালি আমার বাড়া যার আর গরো বাচ্চাদের খাওয়াইবার আমার তাও নাই বাচ্চাও হ্যান্ডিকেট তার বাবা হ্যান্ডিকেট আমার কোনো পরিবার চালায় এইভাবে কষ্ট করে আমি চালাইয়া দেয় আমরা এখানে রোগী আনি আমরা নিজে দেখি যাই দাদা এখানে রোগী আনলাম খানে হ্যাঁ কোন জায়গা রোগী আনে ঠেকে যায়? মেডিকেলে আমরা রোগী আনি ঠেকি যাই মানুষ যখন মেডিকেলে রোগী লিয়ে সুস্থ হওয়ার লাগে শিলচর মেডিকেল হ্যাঁ শিলচর মেডিকেল কলেজ কলেজে কি হইছে আপনার? হ্যাঁ কি ও তো আইলে পরে তারা কোনো কেয়ার করে না অবহেলা করে ফেলাইয়া রাখি দে কে অবহেলা করে পড়ে? মেডিকেলের ইয়ে তারা স্টাফে। স্টাফে আপনার নাম কি দা? হ্যাঁ আমার নাম আনিল বাসা কোন জায়গা? বাসা শিক্ষা সেন্টার শিলচর সেন্টার তো হ্যাঁ 6 মাস আগে আমার মারা গেছে আমি আইসিউ ভর্তি করছি তারা কোনো কেয়ার করে না সঙ্গে কোনো অ্যাটেনশন দেয় না হ্যাঁ তারা আমরা আসি পরে গিয়া দেখি কিন্তু রোগী জলের পিপেচার কারণে জিব্বার করে লিখি তখন তো আমরা কালকে একজন রোগী লিয়ে আইছি আনার পরে রাখছি রাখার পরে হয়তো তারা আজকে এক্সরে করলে পরে কয় কালকে রিপোর্ট দিব হ্যাঁ কালকে রাত্রে ব্লাড দিছি আজকে কইলো সকালে 10টার সময় দিব এখন কইলো 12:30টার সময় দিব আচ্ছা আর না তো বুঝা যায় না টাকাটা নে মানুষের হাতে নে মনে করিল এখন এক থেকে সিরিয়াল শুরু হয় 50টা পেশেন্ট আয় 50 নম্বর এটা আগে হয়ে যায় কাম সিরিয়ালে হয় 10টা আর বেলাইনে হয় মানে টাকাটা খারাপ লয় এটা তো মানে অবৈধ আছে মানুষ লোকগুলো দেখতে পাওয়া যায় না এগুলো এটা মেডিকেলের ভিতরে আছে ভিতরে আছে মানে মেডিকেলের স্টাফ নেই এরা মেডিকেল স্টাফ নাই তা মানে স্টাফ সারা মানে দালাল দল ভিতরে যায় ভিতরে তো যায় তাহলে যায় তো কমলে যায় আগে তুমি ওটা কইতেছ মানে আমি দেখছি মানে সিরিয়ালে আমি তো টাইপে আমি তো পেশেন্ট লিয়ে আইলে দেখা যায় যেটা মানে সিরিয়ালে মানুষ যেটা আছে আগেরটা তো ভিতরটা হইবে এটা গেলে হয়তো তো নিশ্চয় হলো হইবে এখন আমরা লইয়া আইছি হসপিটাল খালাইন ফালিয়া দিলাইছে মেডিকেল লইয়া আইছি 8টার সময় ইয়া ভর্তি হয়েছে আবার কোনো জাত রোগীর চাবা হয়েছে আবার সোনোগেরা বেসবে করাইতাম এটার তো টাকা টুকা নিতে আর আবার ওদের তো এসবে হয়েছে না সোনোগেরা হয়েছে না রোগী আড়াইদিন আপনারা লোক
আমরা পিছন দিকে শুলে পুরো আইব প্রত্যেকদিন ঘটনা ঘটে রুগী আজকে মারা যাইত কিন্তু তারা ভাবে বড় দিন নেও এখানে সব দিন আমি প্রায় দিন নাই আবার 100 টাকা দিলেই আজকে রিপোর্ট দিত আজকে দেন পরের দিন দে ওয়ার্ড বয় নাই ওয়ার্ড বয় জায়গা আমি নিজে প্রিন্ট করে দিয়েছি আমি বলবো এই যে ওয়ার্ড বয় নাই ওয়ার্ড বয় জায়গা আমি নিজে প্রিন্ট করে দিয়েছি ওয়ার্ড বয় না মেডিসিন খালি একটা ওয়ার্ড বয় আছে কতগুলো মেডিসিন ছিল প্রত্যেকদিন ঘটনা ঘটে প্রত্যেকদিন ঘটনা ঘটে রুগী আজকে মারা যাইত কিন্তু তারা ভাবে বড় দিন নেও এখানে সব দিন আমি প্রায় দিন নাই আবার 100 টাকা দিলেই আবার কাম হয়ে যায় अब सवाल ये होता है कि सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में जो लापरवाही चल रही है इसके लिए जिम्मेवार कौन है। प्रिंसिपल जो है कोई कार्रवाई नहीं करते, उन्हें कंस्ट्रक्शन की कार्य पर ही दिन रात एक करते देखा जा रहा है। हर एक क्षेत्र में घोटाले के दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए अनुमोदन भी दे रहे हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र का कोई दौरा भी नहीं किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप हैं। चिकित्सा महाविद्यालय इन दिनों लोगों का शोषण का केंद्र बिंदु बन गया है। देखते हैं हादसा क्या हुआ, लोगों का क्या कहना था। বাসা কোন জায়গা খালায় তো আপনি কি সমস্যা আপনার আমার সমস্যা লেগে একটা আমি কালকে পেশেন্ট লই আইছি কই আইছেন শিলচর মেডিকেল করে হ্যাঁ আজকেও আইছি কালকে রিপোর্টের লাগে 2টা বাজে গেছে কালকে মানে 2:30 মতো লেট হয়েছে আমটা হয়েছে না কালকে ঘুরে গেছি আজকে আইছি রিপোর্টটাই দেওয়ার লাগে ব্লাড টেস্ট আর এক্সরে আর একটা কিটা টেস্ট আছে ওটা দিবার লাগে এটা এখন এক্সরে করাইছি এখন তো রিপোর্টটা পাইতে দিতে 2টার ভিতরে পাইলে তো ভালো আসবে ডক্টর দেখাইলাম না গেলাম কিন্তু কালকে আইতে দিদিয়ে গাড়ি ভাড়া লাগবো কালকেও আইছি আজকেও আইছি দিদি আবার কালকে আইতাম রিপোর্টের লেগে আরো 15 টাকা ভাড়া যেতাম গাড়ি ভাড়া ওই জিনিসটা এখন লগে লগে রিপোর্ট নেই তারা এখন কালকে 9টার সময় বলে রিপোর্টটা মানে এরকম আরো করছে নি কোনোদিন মানে রিপোর্টটা দিতে লেট হয় মানে কিরম লেট করে তো আজকে করাইছি এক্সরে তো কালকে দিব কালকে দিলে ফিরে কালকে আইয়া সাথে দেখাই দিলাম কালকে 5:30 নাতে সাড়ে ডেটটা আনাতে অন্য দিনে দেখাই দিলাম তো মানে খালি গাড়ি ভাড়া তো যায় আর কি মানে খরচ তো বেশি হওয়ার আছে তো গাফলতির কারণে কামটা মানে স্লো রিপোর্ট বানাইতে কত আমরা এখানে রোগী আনি আমরা নিজে দেখি যাই দাদা এখানে রোগী আনলাম খানে হ্যাঁ কোন জায়গা রোগী আনে ঠেকে যায় মেডিকেলে আমরা রোগী আনি ঠেকি যাই মানুষ যখন মেডিকেলে রোগী লিয়ে সুস্থ হওয়ার লাগে শিলচর মেডিকেল কলেজ হ্যাঁ শিলচর মেডিকেল কলেজে কি হইছে আপনার হ্যাঁ ও তো আইলে পরে তারা কোনো কেয়ার করে না অবহেলা করে ফালাইয়া রাখি দেয় কে অবহেলা করে পড়ে মেডিকেলের ইয়ে তারা স্টাফে আপনার নাম কি দা হ্যাঁ আমার নাম আইনুল বাসা কোন জায়গা বাসা শিলচর সেন্ট্রাল শিলচর সেন্টার হ্যাঁ 6 মাস আগে মা মারা গেছে আমি আইসিউ ভর্তি করছি তারা কোনো কেয়ার করে না সঙ্গে কোনো অ্যাটেনশন দেয় না হ্যাঁ তারা আমরা আসি পরে গিয়া দেখি কিন্তু রোগী জলের পিপেচার কারণে জিব্বার করে লিখি তখন তো আমরা কালকে একজন রোগী লিয়ে আইছি আনার পরে রাখছি রাখার পরে হয়তো তারা আজকে এক্সরে করলে পরে কয় কালকে রিপোর্ট দিব হ্যাঁ কালকে রাত্রে ব্লাড দিছি আজকে কইলো সকালে 10টার সময় দিব এখন কইলো 12:30টার সময় দিব আচ্ছা আর না তো বুঝা যায় না টাকাটা নে মানুষের হাতে নে মনে করিল এখন এক থেকে সিরিয়াল শুরু হয় 50টা পেশেন্ট আয় 50 নম্বর এটা আগে হয়ে যায় কাম সিরিয়ালে হয় 10টা আর বেলাইনে হয় টাকাটান খারাপ লয় এটা তো মানে ওই তো আছে মানুষ লোকগুলো দেখতে পাওয়া যায় না এগুলো এটা মেডিকেলের ভিতরে আছে ভিতরে আছে মানে মেডিকেলের স্টাফ নেই এরা মেডিকেল স্টাফ নাই তা মানে স্টাফ সারা মানে দালাল দল ভিতরে যায় ভিতরে তো যায় তাহলে যায় তো কমলে যায় আগে তুমি ওটা কইতেছ মানে আমি দেখছি মানে সিরিয়ালে আমি তো টাইপে আমি তো পেশেন্ট লিয়ে আইলে দেখা যায় যেটা মানে সিরিয়ালে মানুষ যেটা আছে আগেরটা তো ভিতরটা হয়ে যায় এটা গেলে হয়তো তো নিশ্চয় হলো रेलवे नगरी लामडिंग क्षेत्र में 32 लाख रुपए घोटाले के आरोप में 3 कर्मचारी को निलंबित किया गया है। सूत्र के अनुसार हर महीने 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख ऐसे ही कुछ पैसे अपने ही अकाउंट में सरकारी खाते से वे लोग जमा करवाते आ रहे थे। आखिरकार 32 लाख रुपए के घोटाले होने पर जब मुद्दा सामने आया तो उन्हें नौकरी से इन दिनों
स्थगित रखा गया और उनके निलंबित किए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। हालांकि रेलवे विभाग की ओर से गबन किए गए 32 लाख रुपए की वापसी तो कर ली गई है, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में, इस घोटाले कांड के बारे में कोई अहम सवाल करने के लिए रेलवे विभाग के कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए गए। जी नमस्कार। अभी पिछले सितंबर और अक्टूबर महीने में जबकि रेलवे के सारे अकाउंट्स और सारे सिस्टम्स का जब चेकिंग चल रहा था, तब ये चीज़ सामने आया है कि 3 कर्मचारियों ने मिलके एक रेलवे के अकाउंट से अपने अकाउंट में करीब 32 लाख रुपए उन लोगों ने पिछले कई महीनों से मतलब ट्रांसफ़र किया था, जिसमें से जुलाई महीने में करीब 6 लाख रुपए, अगस्त महीने में करीब 9 लाख रुपए, सितंबर महीने में करीब 7 लाख रुपए, ऐसे करके कुल मिला के 32 लाख रुपए उन्होंने रेल के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। इसमें 3 कर्मचारी इन्वॉल्व थे। उसमें एक मोहम्मद शाहजहां अली, दीपज्योति कलिता और अबू हयात नाम के 3 कर्मचारी है। तो जैसे ही ये सामने आया तो इमीडिएटली एक्शन लिया गया है, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद जो हमारे तहकीकात की गई तो उसके बाद उन लोगों को जो चार्जशीट्स इशू ऑलरेडी हो चुका है और साथ ही में उनके जो भी पैसे उन लोगों ने मतलब अवैध रूप से लिया था रेल के अकाउंट से, वो सारे पैसे इंटरेस्ट सहित वापस कर ले लिए गए हैं। तो अभी उनके मतलब जो भी 32 लाख रुपए रेलवे के अकाउंट से मतलब उन लोगों ने लिया था, वो सारे पैसे वापस रेलवे के अकाउंट में ले आया गया है। साथ ही में इंटरेस्ट लिया गया है और उनको चार्जशीट्स भी इशू कर दी गई है। और ये पूरा एक थॉरो चेक दोबारा किया गया है पूरे सिस्टम का कि ऐसा और कोई केस नहीं है और ऐसा कोई दूसरा केस नहीं आया है सामने। तो ये एक पर्टिकुलर केस था और इस पर हम लोगों ने एक्शन लिया है और साथ ही सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने और इंटेंसिव चेक्स शुरू कर दिए। हम लोगों को मिला है कि पिछले करीब 6-7 महीने से ये चल रहा था। हम लोगों ने सारा जो भी इनकन्सिस्टेंसी था वो सारा निकाला है। तो शुरू में ये स्मॉल स्केल में था, जैसे कि उनका सैलरी था 57,000 रुपीज़, तो अपने सैलरी से वो थोड़ा ज़्यादा ले रहा था। बट धीरे धीरे पिछले 3 महीनों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 6 लाख रुपए, 9 लाख और 7 लाख रुपए अकाउंट से निकाले थे। तो टोटल मिला के पूरा केस में 32 लाख रुपए का एक अमाउंट आता है। सर तो ये तीनों में से एक है मोहम्मद शाहजहां अली, जो कि स्टेशन मास्टर है, एक दीपज्योति कलिता है जो जूनियर क्लर्क है और एक श्री अबू हयात है जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। सर नहीं, ये सामने एक्चुअली आया था जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमारा वो पीरियोडिक चेक्स होता रहता है सारे अकाउंट्स का कि क्या मतलब जो सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो सितंबर अक्टूबर महीने में हम लोग कर रहे थे, तो उसी दौरान ये चीज़ सामने आया। तो उसके बाद ही वो तहकीकात शुरू की गई और करने के बाद फिर वो इमीडिएटली डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया। समाचार में एक छोटा सा विराम। রাধাবল্লভ জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর দক্ষ কারিগরির গৌরবের 50তম বর্ষ। 50তম বর্ষ উপলক্ষে রাধাবল্লভ জুয়েলার্স এবারের ধনতেরসে গ্রাহক তথা ক্রেতাদের জন্য নিয়ে এলো ধামাকা অফার। 50তম বর্ষ উপলক্ষে মহা ধামাকা অফারে থাকছে 1 লাখ টাকার নিচে কেনাকাটা করলে মজুরিতে 50% ছাড়। সেই সঙ্গে 1 লাখ টাকার উপরে কেনাকাটা করলে থাকছে 3,101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার এবং 2 লাখ টাকার উপরে কেনাকাটায় 6,101 টাকা ক্যাশব্যাক, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। তাই এবারের ধনতেরস তিথিকে আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধাবল্লভ জুয়েলার্স নরসিংতলা শিলচর। গহনার অঙ্গীকার রাধাবল্লভ জুয়েলার্স। যোগাযোগ 9435174213 8638553157 এবং 6001654974।
দীপাবলি এবং ধনতেরস তিথিকে আরও মজিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন রাধাবল্লভ জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। গহনার এক অনবদ্য অঙ্গীকার। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস, ফাটক বাজার, শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে 5,000 টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,000 টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরও রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাइल्स, फाटक बाजार, शिलचर, गली नंबर 2, शिलचर सदर थाना निकटे। समाचारों के अगले चरण में उदारबंद के दुर्गानगर पाठशाला में शिक्षादान बेहाल हालत में चल रहा है। उदारबंद विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर दुर्गानगर क्षेत्र में इस स्कूल में ना ही कोई छत है, ना ही बैठने की कोई सुविधा। छात्र छात्रा खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि स्कूल परिदर्शक तथा शिक्षा मंत्री इस संदर्भ में जानकारी मिलने के बाद भी कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। बहरहाल पूरे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था एक मजाकिया दौर बनकर रह चुका है, जहां की राज्य व केंद्र सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के विकास के लिए खर्च कर रहा है। दुर्गानगर रिपीट कैसे किया, पाइप पंखा कैसे किया, पाइप पंखा कैसे বাচ্চাই না শুন আমার এখানে আমার বাচ্চাই না শুন এখানে আমার মাস্টার নিয়ে আসুন ওই যে আমি পাইপটা ভাঙি যা আমি এই বাসটা আমি ঠিক দিয়া আমি বাচ্চাই করে জো করিয়া রাখছি, কিন্তু আমার ওই স্টাফ একজনেও আইয়া একটা বার ইনকোয়ারি করিয়া আমার স্কুলটা দেখছে না। এইটা আমি ধন্যবাদ এই সরকারের মধ্যে, এটাও আমি ধন্যবাদ যে এইভাবে যখন চলেননি ওইটা খোলা আকাশের মধ্যে আমার বাচ্চাটা ছোট ছোট বাচ্চাই এই বাচ্চাটা আমার আকাশের মধ্যে বাচ্চাটা বুয়ার, কিন্তু আকাশ দেখা যায় উপরে দিয়ে আকাশ দেখা যায় আমার 3টা বাঙ্গে লক্ষ্য রয়েছে। নমস্কার, আমরা গোসাইপুর দুর্গানগর জিপির 2 নম্বর ওয়ার্ডে 148 নম্বর একটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। এই সেন্টারও 2014 ইংরেজির তাকিয়া এখন অবধি পর্যন্ত আমরা জায়গায় জায়গায় প্রায় সময় আবদার করছি, যে আবদার করার সত্ত্বেও আমরা একটা এই সেন্টারের অবস্থাগুলো আপনারা দেখতরা আমরা এমএলএ স্যারের কাছে বা আমরা ডিসি বা আমরা সিডিপিও বা যারা আমরা কর্মকর্তা অফিস লেভেলে আসেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমরা এই সেন্টারটা এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে পর্যায়ে বর্তমানে পাঠদান চলের, যে বাচ্চা কোনো সময় যদি একটা টিন পাত বা একটা পাইপও এটা মানে অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে, যদি একটা ছুটিয়া পড়ে তো একটা বাচ্চা যদি কিচ্ছু হয় দেখেও কিচ্ছু করার মতো কোনো উপায় থাকতো না। এই বলিয়া আর কি কইলাম যে আমরা এমএলএর কাছে রিকোয়েস্ট করলাম যে এটা আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত বা আমরা এই গোটটা কেমনে বন্ধ বা আমরা ক্লাসগুলো সুন্দরে বাচ্চারা যারা যেরকম পড়তে পারে এইরকম তাই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতা বা আমরা অফিস লেভেলে এটা একটা চর্চা করিয়া এটা লইয়া আমরা একটা রিকোয়েস্ট করলাম, এই বলি আমার বক্তব্য শেষ। নমস্কার স্যার, আমার বাচ্চা কাচ্চা লইয়া আইয়া আমরা তো বইবার অবস্থা একারে খাইন, উপরে যদি কোনো টিন টান পড়ে বাচ্চান যখন মনতে আমরা কিতা করবো, আপনারা ওখানটা ঠিকঠাক করিয়া কিলা দিতা ওখানটা দেন। ও আমি বর্তমানে উপস্থিত আছি গোসাইপুর দ্বিতীয় খণ্ডের একটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে, 128 নম্বর অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে। তো এখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাচ্ছি একটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টারের যে জরাজীর্ণ অবস্থা। এই বাঙ্গা একটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টারে ক্লাস চলছে, তো আমি সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করছি। এবং এখানে কিন্তু ইলেকট্রিফিকেশন রয়েছে,
ইলেকট্রিফিকেশন রয়েছে কিন্তু লাইন নেই। স্কুলের যে অবস্থাটা আমি আমার ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে টিনের যে অবস্থা, কিন্তু এখানে আবার পড়াশোনা হচ্ছে। একজন অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার এবং হেল্পার দুজন মিলে পড়াশোনা শিক্ষা দান করছেন। এতে ছোটো ছোটো বাচ্চাদিগকে নিয়ে এই যে বিপদগ্রস্ত একটা স্কুলের মধ্যে কিভাবে যে ক্লাস চলছে সেটা দুঃখজনক বলে আমি মনে করি। এখানে গার্জিয়ানরাও আছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গার্জিয়ান আছেন এখানে বসে। তো আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করব। এই যে অবস্থাটা, এই যে খোলা আকাশের মধ্যে ওরা শিক্ষা দান করছে। মাননীয় কাছাড়ের জেলা অধিপতি মহোদয়, আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নেন, যেহেতু এই স্কুলে কোন দিন যে অঘটন ঘটবে সেটা বলা অবাঞ্ছনীয়। আমি সম্পূর্ণ দৃশ্যটা দেখাচ্ছি। এই যে ছোটো ছোটো শিশুরা বসে আছে, এখানে ওয়ার্কার আছে, এই যে ওয়ার্কারগুলা, দুজন ওয়ার্কার আছে, ওদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করছি। এই যে ছোটো ছোটো শিশু, এত ছোটো ছোটো শিশু, ওরা স্কুলে পড়ার জন্য এসেছে। মিটারটা লাগাইছে জল হয়েছে অতটুক, আমি ওকু লাইন জল দিয়া গেছে কি আমি লাইনকু ব্লাডের সময় কাটাই লইছি, কিন্তু ডিপার্টমেন্টের খেয়াল নাই। হ্যাঁ, এটা তো বহুত उधारपुर विधानसभा क्षेत्र के पातीचोरा चाय बागान के गहरे जंगल में लोगों ने बकुल ताती नाम के एक युवक को पेड़ पर लटकते हुए देखकर लोगों को जानकारी दी तो गांव में अफरा तफरी मच गई। सूत्र के अनुसार पातीचोरा चाय बागान के गहरे जंगल में इस युवक ने आत्महत्या किया या फिर इसे हत्या किए जाने के बाद लटका दिया गया। मुद्दे को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से ये युवक लापता था। बकुल ताती का शव पेड़ पर लटकते हुए मिलने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्य के हवाले कर दिया गया। अंतिम संस्कार कार्य भी संपन्न किया गया। কালকে গরু পূজার লাগে একটা মানুষ বাবুর গরু দুইটা হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, গরু পূজার লাগে দুইজন কামলা দিয়েছে। হ্যাঁ, তারা গরু পূজার লাগে গেছে এখানে জঙ্গলে গিয়া, হ্যাঁ, মানে পচা গন্ধ পাইছে। তো পাওয়ার পরে মানে তারা কয় গরু মরছে কি জানি, গিয়া দেখি, গিয়া দেখে মানে গাছের উপরে টাঙ্গাই। কবে থেকে নিখোঁজ আসলে? জানি এটা তো তারা চলে না। নিখোঁজ কবে থেকে আসিল? নিখোঁজ মনে হয় শনিবার রাত না, শনিবার রাত্রে। বডি কবে পাইছো? বডি কালকে। কটার সময়? কালকে অনুমানে 3টা 3:30। ওর নাম কি তাই? বকুল তান্তি। বাবার নাম? গঙ্গারাম তান্তি। আর কোনো মাইটপিট কোনো ইউসিও নাই? এফআইআর করা হয়েছিল থানা নিখোঁজ সংক্রান্ত? না না, তারা তো জানে, তারা বাড়ির মানুষের যে আজকের পচাগোলা লাশ উদ্ধার হয়েছে না জঙ্গল। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सदस्य अंतर्भुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कई कार्यक्रम के जरिए संस्थान कार्यकर्तागण संगठन के विचार और विकास के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कई पहलुओं के बारे में विस्तारित आलोकपात किया गया। साथ ही सदस्य भुक्ति कार्यक्रम के तहत लगभग 1 करोड़ सदस्य शामिल कर संगठन को और भी मजबूत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद दक्षिणतम प्रांत के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। হিতবিনিয়োগ অভিযান জন্য আজকে আমাদের এই প্রেস মিট শুরু হতে চলেছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সভাপতি শ্রী শান্তনু নায়ক মহাশয়, নমস্কার। সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের এই দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সৌমিত্র বিশ্বাস মহাশয়, নমস্কার। সাথে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের প্রান্তের সহসভা প্রমুখ গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়,
প্রচার প্রমুখ সৌমিন্দ্র পাল মহাশয় এবং আমি আশিস দত্ত, এই জেলা সম্পাদক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। আমাদের এইগুলো আগামী দিনের যে যোজনা, সেই যোজনা নিয়ে আমাদের সভাপতি কিছু বক্তব্য তুলে দেবেন। সাংবাদিক বন্ধুদের, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত তরফ থেকে সবাইকে নমস্কার। আজকে যে আমরা প্রেস মিট এর যে আহ্বান করেছি, এটা হলো আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষে আগামী 6 নভেম্বর থেকে 20 নভেম্বর মানে 15 দিন ব্যাপী আমাদের হিতচিন্তক অভিযান শুরু হবে, যেটা আমাদের সরল ভাষায়, সাধারণ ভাষায় আমরা বলতে পারি আমরা মেম্বারশিপ ড্রাইভ বা সদস্য ভর্তি অভিযান। এবং এই অভিযানটা একই দিনে, এই 6 নভেম্বরের সমস্ত ভারতবর্ষে এটা শুরু হবে এবং এটা শেষও হবে একই দিনে, অর্থাৎ 20 নভেম্বর 2022 ইংরেজি। এবং এই হিতচিন্তক অভিযানে আমাদের লক্ষ্য হলো, পুরো ভারতবর্ষে আমাদের লক্ষ্য হলো যে আমরা প্রায় 1.5 লক্ষ গ্রামে আমরা যাব এবং 1 কোটি সদস্য করব। আমরা 1 কোটি সদস্য করা হবে সমস্ত ভারতবর্ষে, এটা একটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবং আমরা চেষ্টা করব যে ভারতবর্ষের 1.5 লক্ষ গ্রামেই আমরা যেন পৌঁছতে পারি। ঠিক এইভাবে আমাদের এই প্রান্তে, এই দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে আমাদের ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, বরাক ভ্যালির 3 জেলা এবং ডিমা হাসাও জেলা। এবং এই পুরা প্রান্তে আমাদেরও লক্ষ্য হলো যে আমরা অন্তত 4 লক্ষ সদস্য হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্গের লোকদেরকে এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করব। এবং দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে যতগুলি গ্রাম আছে আমরা অন্তত প্রতিটি গ্রামে আমরা যেন যেতে পারি। এবং বরাক ভ্যালিতে আমাদের লক্ষ্য হলো যে আমরা অন্তত 1.5 লক্ষ এই 3টি জেলা মিলে, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং কাছাড় জেলা মিলে আমরা এই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত করব। এবং এই বিষয় নিয়ে আমাদের বিভিন্ন জেলা, এই যে আমাদের এই বরাক ভ্যালিতেও যে আমাদের 6টি জেলা আছে, ঠিক ডিমা হাসাওয়ে আমাদের 2টি জেলা আছে, এভাবে অন্যান্য যে আমাদের ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরামে যেগুলি জেলা আছে, সব জায়গাতেই একই দিনে এই হিতচিন্তক অভিযান শুরু হবে। এবং শিলচর জেলা, যেহেতু শিলচর হলো আমাদের এই দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের হেডকোয়ার্টার, জেলার লক্ষ্য একটাই যে 15 বছরের উপরে যারা থাকবে প্রত্যেকটা হিন্দু সদস্য যাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য হতে পারে। এবং আমাদের লক্ষ্য এটাই যে প্রতিটা শহরের প্রতিটা ওয়ার্ডে আমরা যাতে পৌঁছতে পারি। এবং এক বাড়িতে যদি 5 জন থাকে ফ্যামিলি মেম্বার, 5 জনের আমরা সদস্য করতে পারি। প্রতিটা কুপন পড়বে আমাদের 20 টাকা সদস্য ফিস, এবং এই 20 টাকা দিয়ে আমরা সেই সদস্য ভর্তি অভিযানকে আমরা সফল করতে পারবো এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাথে আমরা আগামী দিনে কাজ করার একটা সুযোগ আমরা নিতে পারবো। হিন্দু হিতচিন্তক অভিযান, সেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের নামে, সেটা 6 তারিখ থেকে 20 তারিখ অবধি চলবে ভারতে। তো আমাদের এই অঞ্চল সম্বন্ধে অলরেডি ডিসকাশন হয়ে গেছে। তথা আমি বলবো যে এবারের যে সদস্য ভর্তি অভিযান, তার মধ্যে একটা বিশেষ নির্দেশ রয়েছে, সেটা যে আগে দুর্গা বাহিনী, মাতৃশক্তি এবং বজরং দলের আলাদা আলাদা সদস্য নেওয়া হতো। এবার সমস্ত আয়ামের সদস্য ভর্তি অভিযান হয়ে যাবে একই সাথে, ওই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য হওয়ার সাথে সাথে সেটা একসাথে নিভে গেল। আর যে বাকি যে ব্যাপার রয়েছে, যে আমরা এবার থেকে আমরা স্কুলের মাধ্যমিক স্তর থেকে কলেজ এবং ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি গ্রামে গ্রামে আমরা সদস্য ভর্তি অভিযানে পৌঁছাবো কর্মকর্তাগণ। এবং আমরা হিন্দু শক্তিকে সুসংগঠিত করব, এটা আসল উদ্দেশ্য। এবং আমাদের যে সংগঠন, সেই সংগঠনে আমরা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবেই আমরা এই সদস্য ভর্তি অভিযান আমরা চালাবো। এবং আমাদের যে টার্গেট অলরেডি বলেছেন উনি, আমরা বরাক ভ্যালিতে টার্গেট উনি বলেছেন, সর্বভারতীয় টার্গেটও বলেছেন। তো সেটাকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে আমাদের আহ্বান থাকবে সমস্ত হিন্দু, সমস্ত জাত সম্প্রদায়, সমস্ত ভেদাভেদ বলে সব ধরনের হিন্দুরা যাতে সহযোগিতা করেন এই সদস্য ভর্তি অভিযানে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এবং তাতে একটা সুসংগত সমাজ এবং হিন্দু সমাজ সংগঠিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। নমস্কার। शिलचर के लिंक रोड तीसरे खंड क्षेत्र में रिया दास नाम के 16 साल के किशोरी की शव एक तालाब से बरामद होने पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूत्र के अनुसार देर रात से ही युवती लापता थी। 12 नंबर गली के रहने वाले इस परिवार के रिया दास नाम की किशोरी की शव मिलने पर परिवार सदस्यों में मातम की माहौल बना हुआ है। तो इसी दौरान
यह आत्महत्या है या कोई वारदात, मुद्दे को लेकर पुलिस खुफिया सूचना तथा तथ्य के आधार पर छानबीन में जुट गई है। कुछ लोगों का कहना है कि महज ये एक हादसा है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पूरा मुद्दा कुछ और ही इशारा कर रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सबको बरामद किए जाने के बाद पोस्टमार्टम किया गया, तत्पश्चात परिवार सदस्यों को फिर से सब हवाले कर दिया गया। लोगों में इस वारदात के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। তো এমনি ভিজিল পরে খাবার দিয়ে রাখার পরে লিখবে বুঝছো। চলো শেষ। বাচ্চু কই রে? চলো শেষ। চলো শেষ। সকালবেলা উঠে দেখি বিছানা নাই, 6টার সময়। আচ্ছা রাত্রেবেলা আমরা সব একসঙ্গে আসলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। কই কই খুঁজেইরাম গিয়া, রাস্তাঘাটও চিনে না। সরস্বতী স্কুলে পড়ে, কোন ক্লাসে পড়ে? এবার মেট্রিক দিত। নাম কি তার? রিয়া দাস। বয়স? বয়স 16। তারপরে তারপরে তো সকালবেলা খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। আমি আর আমার ভাই আরেকদিকে খোঁজাখুঁজি করলাম, তখন ঘরের মাঝে ফোন করে যে পুষ্করণীর মধ্যে তাই মতো খারাপ দেখা যায়। ও আইসে দেখি তো তাই। আপনার মেয়েকে বাবা কানে আনলা এখানে তুমি। আমার নাম মিষ্টু দাস। বয়স 15-16। রিয়া দাস। মারলাম, বিল মারার পরে দেখা যায় মানে বাউন্স করিয়া উঠছে জিনিসটা, বিলটা বাউন্স করে উঠছে। ওঠার পরে আমি বললাম যে নাইটের ডেড বডি। এরপরে দেখা মনে হয় 10 মিনিট গেছে না, এরপরে দেখা যায় যে মেয়ের বাড়ি গার্জেন দৌড়িয়ে আইছে, আইয়া দেখছে। দেখার পরে আমরা হাঁটাহাঁটি করছে। করার পরে এবার আমি তো জানাইলাম, আপনার প্যান্সের জানাইলাম, এরপরে থানার জানাইলাম। মেয়েটার বাসা কোন জায়গায়? মেয়েটার বাসায় লেগানো বলি, থার্ডলিং করে লেগানো বলি। অত দূরে কেন কিতা করাতে? পাশের বাড়ি। পাশের বাড়ি। আমার তো বানানো কথা হইছে জল থেকে মারা গেছে, তো ডেড বডিটা রিকভারি করতে পুলিশে। আমার কথা হচ্ছে মুখ দিয়ে ফেনা টানা বাইরের ঘটনাটা আপনারা কি নজরে সঠিক পুলিশ তদন্ত করলে বাড়াইব জিনিসটা। তদন্ত লাগবে না। তদন্ত শোনা গেছে এখানে রাস্তার ধারে মারপিট হয়েছে, এই ধরনের কিছু একটা শোনা গেছে। এটা তো আমরা তখন কইতে পারতাম। আমরা লাগাবাড়ি যেমন যে বাসায় মেয়ের লাগাবাসায় যদি আপনি জিগাই দিতে পারেন খবর পাইলে মারা হয়েছে না, মেয়ের লাগাবাসায় জিগাই দিতে পারেন। शिवचर की इटखोला रोड क्षेत्र में स्थित पूर्त विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ जगतधात्री देवी का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण तथा होम यज्ञ व अंजलि प्रदान के जरिए जगतधात्री माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय वरिष्ठ कार्यवाही अभियंताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए और सभी स्तर के लोगों को पूजा सुचारू रूप से संपन्न होने पर बधाई भी प्रकट की।
অসমীয়াতে কৈ আছোঁ মানে আজি পৰম্পৰা হিচাপত আমাৰ যিটো ইয়াতে জগদ্ধাত্ৰী পূজা বাৰ্ষিক হিচাপত পতা যায় এইটো বৰ আনন্দৰ বিষয় কাৰণ এইটো ধাৰ্মিক বুলিয়ে নহয় আমাৰ মানে কি হয় আমাৰ গোটেই পিডব্লিউডি আৰু ওচৰ পাজৰীয়া যিখিনি ৰাইজে ইয়াতে ভাগ লৈ কিনে গোটেইখিনি এনজয় কৰে আৰু প্লাছ ইয়াতে এটা মিলা প্ৰীতি ভাৱ এটা আহি যায় আৰু চবেই মিলি যেতিয়া চবৰে শুভকামনাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে দেৱীৰ ওচৰত আমি সেৱা লৈছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে আৰু আমাৰ গোটেই জীৱনৰ যিমান দুখ কষ্ট পাহৰি আজি এই পূজাভাগ আমি যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো খুবেই ভাল লাগে থ্যাংক ইউ স্যার অনুভূতিটা কীরকম আজকের এই আনন্দ আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী মাতার পূজা আজকে থেকে হয়তো শত বৎসর থেকে অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে এই পূজাটা আমাদের কাছাড়ের যত পিডব্লিউডি রোডস বিল্ডিং এনএইচ সব ডিভিশনের সম্মিলিতভাবে হয় এবং এখানে যত কন্ট্রাক্টর আছে কন্ট্রাক্টররাও তাতে অংশীদারত্ব আছে আমরা সবাই মিলে কন্ট্রাক্টার্স এবং ইঞ্জিনিয়ার্স এবং অল স্টাফস টেকনিক্যাল মাউন্টেনে সবাই মিলে মায়ের আরাধনা করি যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে সব রাস্তা ব্রিজ সব কিছুর কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই কামনা করে আমরা এই পূজার মাকে আহ্বান করি এবং পূজায় সত্যিকারের খুবই আনন্দ হয় সবাই অংশগ্রহণ করেন এবং এখানে যারা স্থানীয় আছেন তারাও আসেন এবং পরম্পরাগতভাবে এই পূজা হয় খুবই নিষ্ঠা সহকারে আমাদের পূজা হয় আমি এখানকার সবাইকে পূজাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মায়ের পূজায় আমাদের সঙ্গে একযোগ হয়ে মায়ের আরাধনা করুন আমরা দেখে আসছি প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী আপনি তো প্রবীণ আপনার কাছে আমরা শিশু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনুভূতিটা কিরকম না অনুভূতি তো খুবই সুন্দর আর এটা মানে ভাবা যায় না আমাদের এখানে পূজা আজকে প্রায় 110-এর উপরে হবে আমার মনে হচ্ছে যদি আমি অ্যাকচুয়ালি এটা জানি না তা আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমি এই পূজা দেখে আসছি যার লাগে মানে এই পূজা আগে বিরাট বড় করে পূজা হতো ধুমধামে কীর্তন নাচ থিয়েটার যাত্রা সমস্ত কিছু হতো আর আগামীতে দেখি আমাদের একটা ইচ্ছা আছে আগামীতে একটু বড় করার চিন্তা করা আছে আগামী বছর যদি পারি माए पुराण ताइले चेष्टा करूँ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा क्षेत्र के गोसाईपुर दुर्गानगर क्षेत्र में एक विद्यालय में छत रहने के चलते छात्र छात्रा खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं पढ़ाई। शिक्षा विभाग पर लग रही है सवालिया निशान। उदारपुर विधानसभा केंद्र की पातीचोड़ा चाय बागान की गहरे जंगल में बकुल ताती नाम के युवक की बरामद हुआ सड़ा गला शव। हत्या है या आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की छानबीन। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उद्योग से 7 नवंबर से शुरू हो रहा है सदस्य अंतर्भुक्ति कार्यक्रम। 1 करोड़ सदस्यों की अंतर्भुक्ति के साथ साथ राष्ट्र हित में सभी को आगे बढ़ाने का क्या अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।